जी રસોઈ બનાવે છે? क्या? खाना बनाती है? हाँ मम्मी, खाना पका रही हूँ। देखो आपने बोला था ना, हाँ। मैंने दाल बना दिया आपके लिए। પણ એમ નહીં, મેં તને શું કીધું તું કે મારે આજે ઉપવાસ છે બરાબર, 11 દેવસયની, હે? તો તને એલી બુદ્ધિ ન થાલતી, મેં તને સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવાનું કીધું તું, ત્યાં હું આ ભાત ને દાળ ને ઓરીને બેઠી છો? मम्मी जी खाना पका दिया और आप क्या बोल रही हो? कुछ मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। मैं समझू ऐसा कुछ बोलो ना। તારા સમજમાં નહીં આવે પણ મારા સમજમાં એટલું આવે છે કે ઓલા સફેદ દાણા આવે, મેં તને બરણીમાં બતાવ્યા હતા ધોળા, हाँ, तो चावल तो बनाया है मैंने। सफेद दाना चावल क्या आते हैं वो तो मैंने बना તો दिया। એવી કેવી ખબર પડી ગઈ કે સફેદ દાણા ને ચોખા હોતે ના આવે એમ? હે, તે એવી ખબર નથી પડતી? ગોળ ગોળ દાણા બતાવ્યા હતા ને એને પલાળીને હવારે હુકવીને એની ખીચડી બનાવવાની હતી. मम्मी आप बोल रही है ना, मेरे को कुछ कुछ ही समझ आ रहा है। सब तेरे को तो कुछ- कुछ कुछ समझ में आता है लेकिन મને બધું હંધુય સમજ में આવતા है कि तुमने ऐसे ने अच्छा नहीं रसोई किया है. ये सब बोलो ना, वैसे समझ जाती हूँ जो अभी आपने बोला ना इस तरह से। अब હવે તારી હાટો મારે આવું બોલવાનું હે? અક્કલ જેવો છાટા है कि नहीं? खबर नहीं ये हमारे पन्ने ने क्यों पड़ी है? पनारे, अब वो तो मुझे समझ आता है, पनारे नहीं पड़ी। आपका बेटा मुझे बिहार के यहाँ लेके आया। वो तो वांदा है मारा लड़ अभी वांधा नहीं है मम्मी जी, मेरी शादी हो गई ना उससे, तो वो शादीशुदा आखी आखी बात सांभळेगी तू? हैं? सांभळेगी तो बोलूंगी मैं मम्मी जी ये चक्के दिखाओ ना कैसी बनी है। મેં તને કેટલી વાર કીધું કે મારે ઉપવાસ છે તો પણ આ ઉપવાસ તમારે ત્યાં ખાય? આ यूपी बिहार में તમારે ત્યાં આવું ખાય છે? खाते हैं सब लोग ऐसा दाल दाल? हमारे यहाँ तो रोज दाल चावल ही सब लोग खाते हैं। चावल तो सबको खाने में चाहिए, चावल के बिना हमारा पेट ही नहीं भरता। तो तुम्हारे वहाँ है ना सब लोग नास्तिक हो गए इसीलिए। हाँ, नाश्ता तो सब करते हैं मम्मी जी मॉर्निंग में, और नाश्ते के बिना तो किसी की सुबह ही नहीं होती हमारे वहाँ। हमारे यहाँ नास्तिक उसको बोलते हैं कैसे ने भगवान का भजन नहीं करता ने उसको, हो? टेस्ट कर। અને નહીં સમજમાં આવતા है ने तो मैं मेरे लड़के का कीधું जो तू कैसे ने तो हिंदी वाली बहू के साथ लगन मत करो, पर वो समझा नहीं मेरी बात और तेरे को लगन करके यहाँ लेके आया. क्या बोल रही हो मम्मी जी, कुछ समझ में ही नहीं रहा। જો તને સમજમાં ન આવે તો કાંઈ નહીં, કાન ખોલી કે સાંભળી લે કે હું તને કહું કે ખીચડી બના દે તો બના દેના, हो? ओके खिचड़ी, हाँ मैं आपको बना देती हूँ। आप 5 मिनट रुको। मम्मी जी मूंग की दाल किधर है? खिचड़ी में डालने के लिए चावल तो मुझे पता है। ખરેખર જો મને ખબર હોત ને કે તને કાંઈ સમજ નથી પડવાની તો હું મારા દીકરાને ના જ પાડવાની હતી, પણ આ તો મારા દીકરાને તું ગમતી હે ના તો इसीलिए लगन करवा दिया. हाँ वो तो मैं उससे अच्छी लगती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं इसलिए इसलिए આ પ્યારના લફડામાં તો हम फंस गया है. जब प्यार नहीं किया होता मेरे सागर ने तो तारे लगन करवाता ही नहीं हम. जो जिग्ना बहू आ अवाज आवे छे ने वो छकड़े की बोलते हैं तो तारा यूपी बिहार में नो माइन तो काई नहीं बराबर. आमा छे ने काई फળ આવ્યા है क्या बोलते तो हैं उस उसे? मेरी पूरी बात सुनना. हाँ, वो छकड़े में कोई फળ आया होगा तो वो लईने आओ जाओ. क्या बोलते हैं उसे मम्मी? मम्मी क्या बोलते हैं छकड़ा मम्मी? छकड़ा छकड़ा। તું છે ને ખરેખર મારું મગજ ખામાં, અને મેં તને કીધું ને કે ઉપવાસ માટે જે પણ બનાવવાનું હતું એ બનાવી રાખ. मम्मी मुझे बोला तो करो कि मूंग की दाल किधर है, वो दो मैं आपको। અરે એક વાર તો કીધું તને કે મગની દાળ ઉપવાસમાં ન વપરાય, તું સમજતી ક્यों નથી? मैं बाहर से फल लेके आती हूँ आपके लिए। હાલ નીકળ. क्या હાલ, खाओगे आप फल में? તું અત્યારે અમારા માતા ખાવા રહેવા દે. તને જે કીધું वो છકડા में से लेके आ जा. अब माथा मिलेगा ना, मैं लेके आती हूँ। બસ તું સાવ ટાકી ગયો છું. નોકરીવાળા પુરુષોની આજ મગજમારી. આખો દિવસ આ બોસ છે ને એ જીવ ખાઈ જાય. મન તો એવું થાય છે કે જમવું નથી ને સૂઈ જવું છે. आ गई आप? अब आके
सो भी गई? आपको खाना नहीं खाना? हाँ? आपको खाना नहीं खाना? देखो मेरी बात सुनो, मुझे खाना अभी नहीं खाना क्योंकि मैं थक चुका हूँ और मुझे आराम करना मैं आपके पैर दबा दूं? ना, नहीं सर नहीं, दबा दूं आपका सिर? सिर भी नहीं दबाना है, पैर भी नहीं दबाना है, ये मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं आपको क्या बोलती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। किसने बोला? मम्मी जी है ना, वो मुझे बात बात पे गुस्सा करती हो और बात बात पे कुछ अलग अलग उल्टा सीधा ही बोलती है जो मुझे समझ में नहीं आता। देखो दीदी जी है ना, वो भी मुझे बहुत भला बुरा बोलती है। मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि मेरे इस घर में आपको एक्सेस होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन क्या है कि आप जो बोलते हो वो मेरी मम्मी समझ नहीं पाती और फिर वो बोलती है वो आप समझ नहीं पाते। इसके दौरान आप दोनों की जो बातें हैं वो एक दूसरे समझ नहीं पाते ना, इसलिए सब प्रॉब्लम खड़ी होती है। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। आप मेरे साथ हो ही नहीं, आप तो पूरा दिन बाहर चले जाते हो, तो आप कहाँ से मेरे साथ हुए? अरे आप तो रात को आते हो, सुबह चले जाते हो, खाना खा के सो जाते हो। अरे कमाने के लिए भी तो जाना पड़ता है ना। अगर मैं कमाने ही ना जाऊं तो फिर क्या करेंगे हम लोग? घर भी चलाने के लिए कमाना भी पड़ेगा, कमाएंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तभी तो सब होगा। लेकिन आपकी मम्मी को समझना चाहिए ना कि मुझे नहीं पता तो मुझे समझाए। ऐसे गुस्सा क्यों करती है, चिल्लाते क्यों हो? गुस्सा करना और चिल्लाना मुझे भी आता है। हाँ, एक बात बताओ, क्योंकि हमारी शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई है इसलिए वो हमारे से गुस्सा है थोड़े, लेकिन थोड़े ही दिनों में सब ठीक भी हो जाएगा और सब लोग तुम्हारे साथ एकदम सही से बात भी करेंगे और इतने घुल मिल जाएंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये तुम्हारा ससुराल है कि तुम्हारा मायका। ठीक है? तो अच्छा होगा। लेकिन मम्मी जी ने मुझे बोला था कि मेरे लिए खिचड़ी बना दो, तो मैंने बनाई। दाल चावल बनाए तो बोलते हैं कि ये उपवास में नहीं खाते, तो उसे बोलना चाहिए ना कि उपवास में कौन सी खिचड़ी खाते हैं। उपवास के लिए तो साबूदाने की खिचड़ी होती है। उसने मुझे बोला कि सफेद दाने का आता है वो बना दो, तो सफेद दाने में तो चावल आता है। मुझे कहाँ पता था कि क्या बोला आपने? वो साबूदाना। वो साबूदाना उपवास में आता है और हमारे वहाँ तो कोई उपवास भी नहीं करता। तो सबकी अलग अलग पसंद होती है। मुझे तो पता भी नहीं कि उपवास क्या चीज है, वो तो मम्मी जी ने बताया तब जाके पता चला कि उपवास में अलग अलग खाना खाते हैं। तुम बहुत ही भोली हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं हूं ना आपके साथ। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और रही मेरे घर की बात, वो मेरी मम्मी और मेरी जो छोटी बहन है ना, वो थोड़ी है ही ऐसी। आपकी छोटी बहन तो बहुत नोकचोड़ी है, साली बहुत बोलती है मुझे बात बात पे। क्योंकि उसे क्या था पता है कि मेरे घर में जो मेरी भाभी आए उससे मैं बहुत सारी बातें करूंगी। तो मैं कहाँ मना करती हूँ, आके मुझसे बात करे ना। वो ठीक से हिंदी बोल नहीं पाती है और आप ठीक से गुजराती सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो फिर क्या होगा? वो समझेंगे तो मैं समझ जाऊंगी ना। अभी आपको पता है मैं मोबाइल में देख रही थी, गुजराती बोलना ही सीख रही थी, लेकिन मुझे नहीं आता अच्छी तरह से। मैं हूं ना, मैं आपको सही तरह से गुजराती बोलना सिखा दूंगा और बदले में आप मुझे हिंदी बोलना सिखा दीजिए। आपको तो आता है, आप तो मेरे साथ बात करते हो ना हिंदी में अच्छी तरह है, से। लेकिन वो जो आप बात करते हो उस तरह से तो मैं नहीं कर पाता हूँ, इसलिए। ठीक है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ ही हूँ और कोई टेंशन नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप अभी थके हुए हो ना, और नहीं थके हुए तो मुझे बाहर चना खाना है तो ले जाओ ना। वो चना चोर गरम आता है ना वो। अरे चना चोर गरम, ठीक है, अब तुम्हें खाने की इच्छा है तो हम जाएंगे। ठीक है, एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ तब मैं तक। तैयारी हूँ या कहाँ तैयार होना है? अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं आपको? अच्छी ही लग रही हो, लेकिन मैंने सोचा कि बाहर जा रहे हैं तो साड़ी की जगह पे कुछ और पहन लो। ना, मेरे बाबूजी ना वो बोलेंगे, हमारे यहाँ सब शादी के बाद ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते चलो। ખરેખર સાગરને મેં ના જ પાડી હતી કે આવી છોકરી સાથે લગ્ન ન કર, પણ એની ભાષા તો એક બાજુ ગઈ, પણ એ સમજી નથી શકતી હું બોલવા માંગુ છું. આખો દિવસ ઉપવાસ છે પણ અમારે ખાધા વગરનું રહેવું પડશે. શું છે? જો તું મગજમારી ન કર, અત્યારે જ થોડી વાર પહેલાં જ મગજમારી કરીને આવી છું ઓલીની હારે, લમણા ચીકીને આવી છું, એટલે તું મહેરબાની કર
કૃપા દ્રષ્ટિ કર અને અહીંયાથી તું છે ને રફા દફા થઈ જા. કામની વાત કરવા આવી હતી, નો સાંભળવે તો કઈ નહીં. એક મિનિટ, કામની વાત હું કરવા આવી હતી કહી દે. જો ઓલીની વાત હશે ને તો મહેરબાની કર ને યાર, મને બહુ ખરેખર દામિની હું ત્રાસી ગઈ છું એનીથી. બસ સાંભળશો હવે? આ જે તમારી વહુ છે ને એ ભાઈને વાત કરતી હતી, કાન ભંભેણી કરતી હતી, મેં બધું સાંભળ્યું. શું કહેતી હતી? એ જ કે મમ્મીજી બોલે છે મને સમજાતું નથી અને મમ્મીજી મને ખીજાયા કરે છે, મારી સાથે ખરાબ વર્તન કરે છે. આ તો ન સમજાતું તો પેલા ભાન નહોતી પડતી કે આ ગુજરાતી છે ને હું કઈ હિન્દી ભાષી છું અને એને ખમત નહીં પડે એના ઘરમાં એમ. મેં એને ખાલી એમ કીધું તું હે કે મારે ઉપવાસ છે તો સાબુદાણાની ખીચડી બનાવી રાખજે. તો એને સાબુની ખીચડી નથી બનાવી નાખી ને? એવું જ થયું છે. અને આમ જો દાળ ભાત ને બધું મૂકી દીધું. એ ગમાને ઉપવાસ બધા આ જ ખાઈ લે. હું કરી લેવું એનું હવે? હે ભગવાન, શું મમ્મી હા પધારો. શું માંડ્યું તમે આ બધું? કાંઈ નથી માંડ્યું. જોયું મમ્મી, જોયું? કીધું તું ને મેં. કેશે હમણાં પણ સાગર તે એવું કીધું કે જોયું જોયું મમ્મી જોયું. જો સાગર, આ ઘરમાં જે ઝઘડા થાય છે ને એના અડધા કારણ તો તું જ કરે છે. ના ના પૂરેપૂરા કારણ તારી બાયડી જ છે. કેમ વળી? મારે તો એ તમને કેવું જોઈએ કે મમ્મી તમે આ જીજ્ઞાને ખોટી રીતે હેરાન શું કામ કરો છો? એટલે કર વાત. હું તારી બાયડીને હેરાન નથી કરતી. તારી બાયડી જ્યારથી આ ઘરમાં આવી છે ને ત્યારથી મને અને દામિનીને હેરાન કરી રહી છે. એ કોઈને હેરાન નથી કરતી. મમ્મી તમારે સમજવું જોઈએ. એ જોરુકા ગુલામ. એ જોરું 2 મિનિટ શાંતિ તો રાખો, મને પૂરું બોલવા તો દેવું. શું કહેવા માંગુ છું? એક તો મહા મુસીબત એ મારા લગ્ન થયા છે. આપણા સમાજની કોઈ છોકરી મળતી નથી. બહારથી લગ્ન કરીને છોકરી લાવ્યો છો. હવે થોડું ઘણું તો એને સમજો. એ બિચારી આપણી ભાષાને સમજી નથી શકતી. આપણે એને સમજાવવું જોઈએ. એની જગ્યાએ તમે તમારી ભાષામાં તડીંગા લ્યો અને એ બિચારી એની ભાષામાં તડીંગા લે. તો એને સમજવું પડે ને, આપણે રીતભાત પ્રમાણે રહેવું જોઈએ. અરે શીખવામાં કેટલી વાર હોય ને, મળતી નહોતી એટલે હારી હારી છોકરીઓ મળતી હતી. તું ના પાડતો તો કે મને આ નહીં ચાલે તે નહીં ચાલે. એમાં અમારો વાત છે? એક વાત કહું તમને, કાલ સવારે તમને એટલે કે એવો પુરુષ મળે જે હિન્દી ભાષી હોય, તમે ગુજરાતી, તમે એની સાથે સેટ થવામાં વાર તો લગાડો ને. એટલે મારે ક્યાં વાત આવી હે ગગા? એટલે વાત કરું છું એમ. જો સાગર, મને બધી જ ખબર છે કે તારી બાયડી ભલે ગુજરાતી નથી સમજતી તો અમુક વાત તો સમજી જાય છે. એનું શું કારણ છે એ મને કે ને. કારણ કે મારી સાથે રહીને મોટી તો ના કહેવાય પણ હા. જ્યારથી એ મને મળી છે ત્યારથી મારી સાથે રહી છે તો મેં અડધું તો નહીં સમજાવ્યું હોય એને. તો પછી એને મારે ઉપવાસ હતો, મેં એને એડવાન્સમાં કીધું તું કે સાબુદાણાની ખીચડી બનાવ. તી બાથરૂમમાંથી સાબુ લઈને એની ખીચડી બનાવી. બોલ તો મેં કીધું આવું કેમ પડે? પછી હું એને કેવા ગઈ ત્યાં. અરે પણ એને ના ખબર હોય તો એવું જ કરે ને. તમારે પણ ચોખ્ખું- નો ખબર હોય ને. તો હોય કે ને કે સાબુનું શાક ના થાય એમ. હા હોય પણ એને શું હોય કે મારી સાસુએ મને જે કીધું ને એ શબ્દનું પાલન કરવું એ મારો મતલબ મારી ફરજમાં આવે છે એમ. જો ખરેખર સાગર, તું જે અમુક સમય જે વાત કરે રજૂઆત, મને એમ થાય છે કાં તો અમે ગાંડા થઈ જાવ કાં તો છે ને આખી સોસાયટી ગાંડી થઈ તારી બાયડીથી. ભાઈ સાથે વાત કરતા હોય એવું લાગતું જ નથી. આ અસિસ્ટન્ટ હોય ને પર્સનલ ભાભીના એવું લાગે છે. તું શાંતિ રાખ ને. શાંતિ હરી રાખતા બાયડીને. એમ નહીં, એને હવનમાં ઘી જ રોપવું છે. રેવા દે બધી વાત સાંભળીને, એટલે જ કહું છું. બરાબર? શું સાંભળી લીધું તે વળી? આ ભાભી તને જે કહેતા હતા ને એ બધુંય ઓહો. મમ્મીને હિન્દી નથી આવડતું પણ મને તો થોડું ઘણું આવડે જ છે. એટલે મારા રૂમમાં જઈને તું મારી વાતો સાંભળે. એ જઈને ને કઈ કામ હતું ને પસાર થતી હતી અને રહેવા દો ને. મારી કમ્પ્લેન આ કરતી ચીપલી હતી છે ને બધું મારું સાંભળતી હોય છે. પત્યું? બોલી લીધું, હવે અમે બધા ખોટા જ લાગશું તને, કારણ કે ભાભી એક જ સાચા ને. રેવા દે ને, લોટ ફૂટ્યું. નહીંતર મારીશ ને તો જો સાગર, આજ પછી તારી બેનને હાથ ઉપાડીને વાત ન કરતો અને એ પણ તારી બાયડી ના લીધે. કોઈ કીધું છે અત્યારે મારી છે ક્યાં મારી લીધું? મેં ખાલી વાત જે કરી. કહે ને એ કરે પણ ખરા. એટલે આજ પછી તારી બેનને હાથ ઉપાડીને વાત ક્યારેય ન કરતો. હા તો કાંઈ વાંધો નહીં. હું મારી બેનને નહીં મારું પણ તમે લોકો શાંતિ રાખજો. શેની શાંતિ રાખે? હજી તો છોકરા જગ્યા થયા નથી ત્યાં તો વધારે બાંધવાનું થાય. આ મમ્મી. સુધરશે નહીં ને તો. શાંતિ રાખો, ભાઈ નહીં સાંભળે, ખોટું બોલ બોલ ના કર. કેમ નહીં સાંભળે એટલે? એક કામ કર, ન સાંભળે ને તને એવું લાગતું હોય ને, હાલો નીકળો અહીંયાથી, પિસ્સા પડો ને બીજે વયા જાવ રહેવા. જા ભાઈ, તું કામ કરતો હોય એ કર જા. આ તું ઘી ઓયમાં કરે એટલે મારા મોઢામાંથી બોલાય. ના ના, તો સાંભળતો આવજો, સાંભળતો જા મમ્મી કહે છે. અજા ઓય આ હું કા બોલવાની રીત છે? તારે આ સોસાયટીમાં રહેવાનું છે કે? એટલે તારે કહેવાનું શું થાય છે? રહેવાનું છે એટલે કોના? મારા બાપની છે કે તારા બાપની છે સોસાયટી? એ
હા ફામું જાતો રહ્યો ને એમ નહીં, તું એમ કહેશો રહેવાનું છે એટલે પૈસા મેં ભર્યા છે, કે તે મારા મકાનના પૈસા ત્યાં નથી ભર્યા, વાતું કર્યા. નાખી ને એક હમણાં મુંડામાં પતી જાય આ એના ખબર છે મારે તો અવારનવાર આગળ પાછળ મારે કોઈ નથી અને તારે બાયડી છોકરા બધું છે સમજ્યા જાય હોળના ભાવમાં. હા પણ આગળ પાછળ ક્યાંથી હોય? આવા ટપોરીગીરી કરો તો ઓલી હતી બિચારી હારી બાઈ એ વહી ગઈ તને મૂકીને, એ પાછું મારી યારે લવારી કર્યા. મેં છે ને એને કાઢી મૂકી છે મેં તો વેતી થાય મારી સામે નવારા કરે તો હું કાઢતો હતો, તને મૂકીને વહી ગઈ એમ નથી કહેતો, ને પાછું મારી યારે લવારી કરવા તું છે ને આવ્યો. આજ જો કાલ જે મિટિંગમાં તું મારા વિરુદ્ધ કહેતો હતો ને કે આને સોસાયટીમાં નહીં રહેવા દો ને એ બધી મને ખબર છે સમજ્યા. જો મારા વિરુદ્ધ બોલ્યો છો ને સોસાયટીની મિટિંગમાં તો ખબર છે આ સોસાયટીમાં હું તો છે ને ઉયો જાય માની લે કાલ સવારે ઉયો જાય પણ તારે તારા છોકરાને બાયડીને છોકરા હું ને બધાને નીકળવાનું છે ને રસ્તામાં. એમ એટલે તું મને ધમકી મારશો? અરે તારી આવી ધમકીથી હું કાંઈ ડરતો નથી, સમજાય તને? અને ધંધા દવડા કરો તો કહેવાનું જ છે ને. તું કમ્પ્લેન કે અરે હું તો એમ કહું આને કાઢી જ મૂકો, રખાય જ નહીં આવવાને. સોસાયટીમાં બીજા બધા એવું મરી ગયા છે, કોઈએ મારા વિરુદ્ધ ક્યારેય શબ્દ ઉચ્ચાર્યો છે? કોઈ નથી બોલતું મારા વિરુદ્ધ. તું કેમ ડાયો થયો? હા બધા બીતાય છે તારથી, અને હું કાંઈ તારથી બીતો નથી. અને છે ને મને આવી રીતે ધમકી નહીં મારો, સમજી ગયો? એમ હા તો તું આ મારી વિરુદ્ધ બોલવાનો છે ને આવું કંઈક થાય એટલે અને ક્યારે ચૂપ નહીં રહે. અરે હું તને આ સોસાયટીમાં જ નહીં રહેવા દઉં, બોલવાની તો વાત જ અલગ રહી. વાત અને તો કરે એમ પાછો. થયું, મારામાં જરીક માણસે આવી મેં તને સમજાવું સમજા હું પણ તને તો છે ને માણસાઈ માણસાઈ તારામાં માણસાઈ છે જ નહીં, એક સાટોય નથી માણસાઈનો. નકર આવું વર્તન જ ન કરે. સોસાયટીમાં પાડોશી માણસ કેવી રીતે રહેતા હોય ખબર નથી પડતી તને? કાંઈ કે સોસાયટીનું અમે સારું કરવા જાય એટલે તારે આ દોડાઈ કરવાની. હું ગમે એ કરું સમજા અમે લવારી નહીં કરવાની નકર સરે હતો નહોતો થઈ જાય. ખબર છે મેં છે ને મારા પરિવારે મારે નથી જોતો. મારે આ દુનિયામાં બિંદાસ રહેવાનું છે. હું ફાવું ને એમ હું કરીશ. હું કોઈની એટલે કોઈના દબાણમાં રહેવાનો નથી. હું છે ને તારી જેવા લુકાની ધમકીથી બીતો નથી, સમજી ગયો? એમ હા લુખ્ખો કહેશો એમ ને મને? હા અને લુખ્ખો નથી લુખ્ખો બીતો એમ? 100 વાર લુખ્ખો જ છે તું. એમ એટલે હા. બીતો નથી મારાથી. નહીં નહીં મારે છે ને મારો અસલી રંગ બતાવવો જ પડશે. અરે નરેશ આ શું કરે તું? હવે બોલતો આ છે ને આથી મેં 17 ખૂન કર્યા છે. કેટલા 17? અને કોઈને આ શેટું રાખ, આમ શેટું રાખ મારથી. એટલે આ રાખવું ને ઈ મારા જેવા મરદનું કામ છે, તારી જેવા બાયલાનું નહીં. એટલે આજ પછી છે ને કહી દઉં છું મારી સામે ક્યારેય બોલવાનું નહીં. નકર આ સાકું તો અત્યારે જો આ ખાલી આ મયાનમાં જ જાય છે. નકર જો જરીકે વધારે હોશિયારી કરીને તો જ્ઞાનમાં પસી જાય પેલા પેટમાં આવી જાય. તું એને અંદર મૂક પાડોશી છો ને મારો. ફેરવીને કાઢીને આમ નાખી અંદર પછી ફેરવીને કાઢી તો છે ને તું જીવતો રહી રહે. અને છતાંય જો જીવતો રહ્યો તો આ ગળા ને ગળા બોલતો તું એમ નહીં મેં એમ ને બોલ હવે બોલી મારા વિરુદ્ધ ક્યારેય કોઈ લવારી કરીશ? મારે તારે વાત જ નથી કરવી. વાત નથી કરી નથી કરી મારે તારે વાત. ક્યાં જાશો તને એમ તને જાવા દો એમ ઓ બોલતો તો કાલ તો હે હવે એમ બોલતો તો બધી મને ખબર પડી ગઈ. મેં કીધું આ ને રાજ્યને હોશિયારી કેવી ચડી ગઈ છે એમ. એમ નહીં પણ તારે નું સમજવું જોઈએ. દરેક વખતે કાંઈક અમે તો સારું જ કરીએ છીએ ને સોસાયટી, તારે અમનો સાથ દેવો જોઈએ. તો કોઈક બે ભાઈ તારું માને તો પછી આડો જ ઊભો રહે એટલે પછી હું જ્યાં ઊભો રહું ને ત્યાંથી લાઈન ચાલુ થઈ જાય છે. એટલે હું કહું ને એમ જ થવું જોઈએ. મારો જ હુકમ હાલવો જોઈએ આ સોસાયટીમાં. અને હું કહું એમ જ થવું જોઈએ. ક્યારે વચ્ચે હું કહું ને પાણીની મોટર મારે પાણી વયું ગયું છે પાણીની મોટર ચાલુ કરો તો કોઈ કાયદો કાંઈ બાયદો આવતો જ નથી. આ કાયદા છે ને મેં જ બનાવ્યા છે અને હું જ તોડીશ. મારા માટે કોઈ કાયદો છે જ નહીં આ દુનિયામાં. એટલે હું કહું ને એમ કરવાનું. જો આ સોસાયટીમાં રહેવું હોય ને તો, નહીંતર તારો તો આખો પરિવાર છે અને હું તો છે ને 1 ખૂન કરું કે 7 ખૂન કરું સજા તો વધારે ફાંસી જ આવશે ને, બીજું તો કોઈ નહીં આવે ને. તારું ખૂન કરીશ, તારા દીકરાનું કરીશ, પછી કોણ રહે? કોઈ 3 બાયડી રહે ને. એટલે હાલ જા તો થામ બરોબર દે હમણાં વારી કરે વારી કરે. કોણ છે આ? હલો આપી દો કોનું પતાવવાનું છે? અરે ક્યાં જાશો તું? અત્યારે હવારમાં એક તો કામે જતો તો
મને એમ થાય છે આપણે આ સોસાયટીમાં ખોટું જ મકાન રખાઈ ગયું છે. ઓલો નકામો નથી, નરિયો તો સોસાયટીમાં આપણે કાંઈ અમે સારું કામ કરવા જાય તો ગમે ને એ આડી તંગડી અડાડે કે મેં સોસાયટીમાં વાત કરી એટલે બાજુ આવ્યો હવારમાં. તમે ઈ જ લાગના છો, તમારે એના બાધે નહીં છે. હું એ લાગના છું. અરે આપણે સારું કામ કરીએ છીએ ને સોસાયટીનું, એટલે મને પાછો હું એટલી બધી ધમકી મારીને ચાકુ દેખાડ્યું. મને કે જો મારી અરે આમ તેમ કર્યું ને તો કે પોરવી દે, એટલે એની દાદાગીરી વધી ગઈ છે. કરેલા ભોગવું. હા, હજી પેલા મેં કીધું તું તમને કે સોસાયટીમાં મકાન લેવું હોય ને ઘરનું તો થોડા દિવસ ઈ સોસાયટીમાં રહેવું પડે અને ત્યાં લોકો કેવા છે કેવા નહીં જાણવું પડે 6 મહિના અને પછી નક્કી કરાય કે આપણે આ મકાન લેવું કે નહીં. આ તો સીધું જોયું નથી ને સીધું કામ કર્યું નથી નિર્ણય. આ એક ભોગવે છે બધા આપણે. હો અરે પણ મકાન સારું હતું ને આપણા બજેટમાં મળતું હતું, એમાં ભૂલ ક્યાં થઈ કે માણસો સમજવું. આપણને એમ થોડું હોય કે પાડોશી આવો મળશે. એટલે બજેટ આપણામાં હોય જેટલું બજેટ કેપેસિટી એ બરાબર છે, મળી ગયું. પણ બજેટની બહાર નહીં જવાય ને એવું જરૂરી તો છે જ નહીં. અને તમે કંઈ ઘરે બેસીને કાંઈ હરામના આટકાના તો છો નહીં કે હરામનું ખાવ છો કે કમાતા નથી. કમાવ છો તો પછી આવી રીતના આવી સોસાયટીમાં લઈ અને તમે પસ્તાયા તો મને હું કેમ કહો છો આવીને આવી રીતના? તો હું અવારવારમાં મારે ધંધે જવાનું એ ન ગયો ને પછી આવ્યો પાછો ઘેર. હવે લમણા જીવવાનું બંધ કરો ને. આ તમારા નિર્ણયો જિંદગીમાં કોઈ દી સાચા હોતાય નથી ને હારા હોતાય નથી. ગમે ત્યારે ટોકું ને તો તમે મને સામે કહો છો. હા પણ તું હું એટલી બધી રાડારાડ થાશો કારણ વગરની? તમારા નિર્ણયના કારણે મેં ના પાડી હતી ને કે સાગરના લગન આપણે આવી હિન્દી ભાષા નથી કરાવવા તો નો માયના. મેં કીધું તો એ મકાન નથી લેવું તો નો માયના. હવે તમે પસ્તાવશો એટલે નરિયાના લીધે અને હું પસ્તાવજો આ હિન્દી ભાષી વાળીના લીધે. હા પણ જો તને ખબર છે કે આપણા દીકરાને ક્યાંય થતું જ નહોતું, આપણી નાચમાં કોઈ એને ગમતી નહોતી, હવે આ એને ગમતી હતી. મેં કીધું કાંઈ નહીં, એનું ઘર બંધાય એટલે હા પાડી. મને અત્યારે અફસોસ થાય છે, એક તો તારે એના લમણાજીક બહાર ઓલાની એના લમણાજીક, મારે જાવું તો જાવું ક્યાં? તમારે તમારા નસીબ પર અફસોસ કરવાનો, માથું કૂટવાનું કે અરે રે આ મેં હું કર્યું અને મેં માયનું ને કોઈ દી બાયડીનું માનો ને તો કંઈક સારા કામ થાય તમારા જીવનમાં. મને એમ હતું કે ઓલી હિન્દી ભાષા આવશે તો આપણે એની ભાષા સમજશું, પણ આપણે તો કાંઈ સમજતા જ નહીં. ऐसा है वैसा है करती है. હવે ભલ ભલા છે ને બધી ભાષા શીખી જાય છે, પણ આ ભૂત જેવીને છે ને આપણી ભાષા શીખવી નથી. સાબુદાણાની ખીચડી બનાવે તો સાબુના શાક બનાવે અને બીજું કાંઈક કહે તો બીજું કાંઈક સમજે. હવે તો મને અફસોસ નાસ્તે થાય, કીધું તો નાસ્તાનું સમજાવ. હવે કરવું હું મારે એ સમજ નથી પડતી એની. મને અફસોસ થાય છે કે બહુ ખોટું ડિસિઝન લેવાઈ ગયું મારાથી. પણ હવે કરવું શું આપણે? આ તો એવું છે રાયડા પડે આપણ શું કામનું? પાણી પેલા પાળ બંધાય. આમ જો પાણી આવવાનું હોય ને ઈ પેલા પાળ બાંધવાની. આ નું આલ્યા બધું હવે તમારે જ કરવાનું છે નિર્ણય ઘરમાં. હું કરવાનું થાય છે હવે સાગરિયાને ની બાડીને સમજાવવાની છે કે હું કવિ સમજવાનું છે? હા તું કે એ સમજો હાલ કે તું શું કહેશો? ઈ જ કે હવે આ બેને નોખા કરો. નો આ ભળતું હોય તો ઘરમાં એટલે નોખા કરવો એટલે એને આપણા ઘરથી નોખા કરવો કે ઈ બેન નોખા કરવો એ મને નથી સમજાતું. તું શું કહેશો? જો માની જાય તો વાંધો નથી બરાબર, અને નો માને તો એ બેને નોખું થવું હોય તોય ભલે અને અહીંયાથી એ બેવને નોખું થવું હોય તોય ભલે. જો હિરલ હા મારી વાત સાંભળ, થોડોક મને સમય આપ, હું સાગરને વાત કરું પછી તને જવાબ આપું. સમય છે નો આ છોકરા થયા થાય અને પછી પાછી વધારે માથાકૂટ થાય ત્યારે તમે નિર્ણય લેશો અને પછી તમે સાગરને કહેશો બધું. અરે પણ હવે એના લગ્ન થયા ને એમ કે એનું ઘર આપણે તાત્કાલિક થોડું તોડી નખાય. તું તો તોડવાની વિચાર વાત કર. નથી કરતી, તોડવાની વાત નથી કરતી, પણ એટલું કહું છું કે તમે તમારા છે ને સમજદારીથી અને એનીથી નિર્ણય લ્યો એટલે જીવનમાં ઉતાવળે તમે પગલા ભરો છો ને આ એના પરિણામ છે. સારું તું ધીમે બોલ. એક તો ઓલા બહાર મારું મગજ ખાધું ને તું મારું ઘરમાં મગજ ખાવે છે. આવું ક્યાં બધા કાંઈ સમજાત કાંઈ નહીં. હાલ હું વિચારું છું કાંઈક શું કરવું એ. ઠીક છે? તો નરિયાની હમણાં જ બોલી શકતા ને અહીંયા જ લવારો કરો છો નકરો. જાઓ કામ કરો અને કામ ઘર ભેગીને અંદર રૂમમાં જાઓ, ઉઈ જાઓ, આરામ કરો. ઈ તમે લાગના છો. મારે આરામ જ કરવો પડશે આજ. પોતાનું મગજ તો ને મારું મગજ ખાલી કરી નાખશે બધા ભેગા થઈને. આ સાલી જિંદગી એટલી બધી ખરાબ થઈ ગઈ કે વાત જ જવા દ્યો. બાર ઓલો અને ઘરમાં ઓય ભાઈ હા ક્યાં આટલા ગાય ગાયમાં? અરે ઓફિસે જાઉં અરે છું. પપ્પાને જય શ્રી કૃષ્ણ કરવાનો ટાઈમ નથી તમારી પાસે હવે? આજે મોડું થઈ ગયું છે, પ્લીઝ મારી સાથે કોઈ લપ નહીં કરતા. મારે જલ્દીથી જલ્દી ઓફિસે પહોંચવું પડે એમ છે.
એટલા માટે. એમને એટલે હું લપ કરું છું. બાપો તને એમ બોલાવી તને લપ લાગે છે? અરે એવી નથી વાત. તો બેટા ઘણી વાર તમને કામ હોય, કામના બાને કામની વાતો ઓછી હોય ને બીજી વાતો વધારે હોય, એટલા માટે મેં તમને કીધું. ચલો તમારે જય શ્રી કૃષ્ણ જ મારા જોતા હતા ને, જય શ્રી કૃષ્ણ. ચલો. એ બેસ 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 બેસ, કામ છે ઈ તારું. શું હવે કામ જો છે? બેટા, આ તારા ઘરના હિન્દી ભાષી તું લઈ આવ્યો એને લગ્ન કરીને, બરોબર? હા તો એનું શું? હવે ઘરમાં ઝઘડા બહુ થતા જાય છે તાર મમ્મીના ને એના. કારણ કે જો ઈ બોલે તાર મમ્મી નો સમજે, તાર મમ્મી બોલે ઈ નથી સમજતી. હવે મારે આમાં બેની વચ્ચે પીસાવાનું તો મારે ને. હવે આનો કાંઈક નિવાડો કરવો પડે કે નહીં આપણે? અરે એમાં નિવેડો શું કરવાનો હોય? એકબીજાની ભાષા શીખવાની હોય, જેથી કરીને તકલીફ ના થાય. અને આમ પણ આ હિન્દી તો નેશનલ લેંગ્વેજ છે ને, બધા જ જિલ્લાઓમાં બોલાય છે, તો પછી એ શીખવામાં વારે કેટલી લાગે આપણને? હવે પણ બેટા તારી માં ગામડામાં મોટી થઈ છે, 4 ચોપડી ભણી છે કે નહીં એ મને નથી ખબર. તો એ તો ક્યાંથી શીખવાની હિન્દી? હવે તારે સમજવું પડે આમાં કાંઈક. અને જો મારી વાત સાંભળ, હજી સંતાન નથી તારે, એને છૂટી કરી દે તો આપણે કાંઈક બીજું ગોતીએ. બસ હા પપ્પા, આજે તો બોલ્યા પણ આ વાત ફરીથી કોઈ દિવસ નહીં કહેતા. અને કદાચ મારા મમ્મી હિન્દી ના શીખી શકે તો કંઈ વાંધો નહીં, હું મારી જીજ્ઞાને સારામાં સારી ગુજરાતી બોલતા શીખવાડી દઈશ. પણ કેદી એને ઓલી હમણાં તારી માં હું મને કહેતી તને ખબર છે? હા કહું? બોલો બોલો. એને સાબુદાણાની ખીચડી કરવાની કીધી. એ તો સાબુને વાતરીને મસ્ત બનાવી લઈએ ને ખબર મૂકી તઈ ખબર પડી કે આ ડો અમે ખાધી હોત તો ઉપર વૈયા જાત. આ તાર બાપો તારે હારે વાત કરવાય ન રહેત, માય ન રહેત. એટલું તું વિચાર કર. એક વાત કહું તમને પપ્પા, એક છોકરાનો જન્મ થાય છે, એ હજી સરખું બોલી નથી શકતો, સરખું ચાલી નથી શકતો, ત્યાં જઈને તમે કોલેજમાં બેસાડીને ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ કરાવી દો તો શું એ કરી શકે? હા કે ના? એટલે તાર કહેવાનું શું થાય છે? હા કે ના કયો ને ખાલી. એમને તાર કહેવાનું શું થાય છે એટલે કે અમને ખબર નથી પડતી. અરે તમારી ક્યાં વાત છે, ખાલી હા કે ના કયો તો હું તમને આગળ વાત કરું. હા લે હા, તું કેમ તો હું હા કહું. લે હા. કરી શકે. હું નાનું છોકરું ડાયરેક્ટ ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ કરી શકે? ના નો થાય ને બેટા. નો થાય ને. તો એમ કે કોઈ વ્યક્તિને કાંઈ ન આવડતું હોય ને તો તરત બધું ના શીખી જાય, એને થોડી વાર લાગે, થોડો એનો સમય આપવો પડે. એવી જ રીતે મારી જીજ્ઞાને જો ગુજરાતી શીખવાડવી હોય ને તો એને થોડો સમય આપવો પડે, થોડા સમયમાં એ બધું શીખી જશે. પણ ત્યાં સુધી તો જપ લ્યો તમે લોકો. હવે કેટલોક જપ લેવો, અમને કઈ ફાવતા નહીં, નકર અમે સારી રીતે વાત કરી લઈએ હિન્દીમાં. ફાવવા નહીં તો કેમ કરવા? અરે પણ તમારે હું પંચાયત કરવી હોય, ખાવા પીવાનું હોય, એ તો બિચારી બનાવીને ખવડાવી દે અરે છે. પણ આડું અવળું આવું ખવડાવી દે તો અમારે શું કરવું પછી? તું વિચાર કર બેટા. હજી તમે time જ્યાં નથી અટવાવ ગયો. તમે જ્યાં અટવાવ ને ત્યાં તમારે મને કહી દેવાનું ફોન કરીને કે દીકરા મારે તારી બાઈને આ કેવું છે, હું કહી નથી શકતો, તું કહી દે, એટલે હું કહી દઈશ. અને એને પણ કહી દઈશ કે એ ક્યાંય અટવાઈને તોય મને ફોન કરી દે કે મારે આ મમ્મી પપ્પાને કેવું છે, હું નથી કહી શકતી, તો હું તમને કહી દઈશ. તાર મમ્મી ને તારી બેન અત્યારે કેટલા દુઃખી થઈ ગયા છે તો અમે ભેગા રહી તમને ખબર હોય. હા હું વાત કરવી, મારે તો મારી મમ્મીનો અને મારી બેનનો તો 5-5 કિલો વજન ઘટી ગયો. બોલો, રહેવા દો ને. કોઈનામાં છે ને પોણા 20 નથી, બધાની મને ખબર જ છે કે કોણ કેટલા પાણીમાં જીવે છે. કઈ વાત જ નથી સમજવાનો મારી. મેં તો હારા હાટું કીધું કદાચ જો એ છોકરું છે એ નથી ને થઈ જાય છૂટું તો બધાય ગંગા નાય, નકર પછી તારે વગર કીધે નોખું જ રહેવા જવું પડશે. આમ રહે તો હું ક્યાંય નોખો જવાનો નથી. અને બધી વસ્તુનો એક યોગ્ય સમય હોય, એ સમય આવે ને એટલે બધુંય ઠીક થઈ જાય. પણ તમારે એ સમય સુધી રાહ નથી જોવી, એમ થોડી ચાલે. કેરીને આવતા ઉનાળો આવે એટલે ઉનાળે જ કેરી આવે. તમને કોઈ દિવસ લાગ્યું છે કે શિયાળામાં ને ચોમાસામાં કેરી આવી ગઈ? વાંચમાં તમારી આખી જિંદગી વહી ગઈ. અમને એમ થયું કે આજ શીખશે કાલ શીખશે, પણ એટલો ટાઈમ થઈ ગયો એ શીખતી તો છે નહીં અને અમને ફાવતું નથી, નકર અમે શીખી જાત. જો બેટા, વાતની એક વાત, તારે જો અમારી ભેગું રહેવું હોય ને, તારે જો અમારી ભેગું રહેવું હોય ને તો ઓલીને છૂટી કરી દે, એટલે તું અમારી ભેગો શાંતિથી રહે. એ તો ક્યારેય નહીં બને, સમજ્યા? હું એને ક્યારેય છૂટાછેડા આપવાનો નથી. અરે મારા આધારે એ અહીંયા પરણીને આવી છે અને હવે હું એને જાકારો આપી દઉં એટલો એ હું નાલાયક અને નાકારો નથી. હું બધું કરી દઈશ, બધું એડજસ્ટ થઈ જશે ને બધું મેનેજમેન્ટ થઈ જશે. તમારે ઉપાધિ કરવાની જરૂર નથી. અને ખોટે ખોટી તમે લોકોએ મગજમારી કરીને તો ના છૂટકે, હું છૂટો થઈ જઈશ. બસ. ક્યારે તું છુટકારો કરે? અમે ઉપર વહી જાય પછી આને કરતાં ન હોય ને એ સારું આવ્યું હોવ ઘરમાં. હા હો, વિચારીશ, બધું જ વિચારીશ સમયસર. એ ખોટી પંચાયતમાંથી જ ઊંચા નથી આવતા તમે. આની જગ્યાએ 2 કામ કરશો ને તો 5 પૈસા ઘરમાં આવશે. પણ નહીં, આખા ઘરને ખોટી પંચાયત જ કરવી છે.
देखिए मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप ऐसे बीच रास्ते में मुझे रोका मत कीजिए। આહાહાહા. હું રૂપ આપ્યું છે આ વાળ આહાહા હાથ એમાંય પછી મહેંદી આહાહા અને ગળામાં ઘરેણા आपको नाक में चाहिए नथ. तो पहना दूं मैं आपको, दे दूं मैं आपको, अरे लेकिन वाह, ऐसे बीच वाह. रास्ते में मत रोका कीजिए मुझे। बाद में मेरी सास मुझे डांटती है। तू मेरे सामने बोलती है ना तो ऐसा लगता है कोई हिंदी फिल्म की हीरोइन है ना वो बोल रही है। आएगी? आएगी? कहाँ चलूं? अब हर बार ऐसी गंदी गंदी बातें क्यों करती हो मेरे साथ? अरे मैं मेरे घर में बता दूंगी अब सबको। आ जाना मेरे पास, आ जाना, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मेरे पास घर में मेरा पति है। अरे पति तो है ना, मैं तो 1 घंटे में छोड़ दूंगा तुम्हें, सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। अपनी जबान संभाल के बात करो, ऐसे गंदी गंदी बात मेरे साथ मत कीजिए, करा कीजिए। आप कितना गंदा बोलते हो आप, और मुझे मुझसे मालूम है, दूर मुझे खड़े रह के बात करो। आप मेरे पास में मत आओ। अरे देख, मुझे मालूम है कि तुम्हें तुम्हारा पति बहुत पसंद करता है, लेकिन तुम्हारी सास, तुम्हारी वो क्या वो मस्त है ना छोटी वो नणंद, नणंदा दामिनिया, फिर वो ससुर, सब तुम्हें नफरत करते हैं। कोई नहीं नफरत करता, सब लोग मुझे अच्छी तरह से रखते हैं। आप ऐसे झूठ मूठ की बातें बना के मत बोला कीजिए। देखिए मुझे ऐसे रोकिए मत, मुझे जाने दीजिए। अरे फूल जड़ी किधर चली छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरा मेरा हाथ जिसका मैंने हाथ, बचाओ, मेरा हाथ कोई छोड़ो। नहीं आएगा ये सोसाइटी में, तो कोई नहीं आएगा। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे छुआ, मुझे टच किया। मेरे पास उठाया, हाँ, अंजाम बहुत बुरा होगा, देख। अभी मैं मेरे पति को जाके बोलती हूँ। अरे पूरी सोसाइटी को बुला दे, कोई मेरे सामने नजर उठा के बात नहीं कर सकता, सब डरते हैं, सब साले डरपोक है। डरते नहीं है, आप बहुत गंदे हो, बुरे आदमी हो, इसलिए। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ ना, तो इसलिए तो तुम्हारा हाथ पकड़ा है, और देखिए पैसा भी दूंगा, कितना चाहिए? क्या बात करते हो? मैं आपको ऐसी बाजारों औरत दिखती हूँ कि आप मुझे पैसे की बात करते हो? लगता है। देख, अब आइंदा हाथ उठाया ना, दूर रखिए, ऐसे ऐसे डरावे मत कीजिए। मैं देख, ये चप्पू है ना, मैं सामने कौन आदमी है, उसका स्वभाव वर्तन कैसा है, ये सब देख के मैं निकालता हूँ। अब लगता है कि ये चाकू का दूसरी बार उपयोग ना करना पड़े, इसलिए बोल देता हूँ, जब भी मैं बोलूँ ना तब आ जाना। क्या मैं मालूम है ना तुम्हें, तो मैं कहाँ रहता हूँ। मैं कहीं अरे किधर चली मेरी छप्पन चोरी? डर गए। આખો દી ફોનમાં પડી રહેતું હો. ક્યાં પડી છું? બેઠી છું. પડી જવું આને કહેવાય. પણ હું તો બેઠી છું ને અહીંયા. કેમ સિંહ ને વાઘ આવે છે વાહે તો આવી રીતના દોડતી દોડતી આવી? ભૂત જોઈ લીધું હો? અને સમજાશે નહીં. ડાગણ દેખ લી. नहीं, वो छुरी वाला आदमी नहीं रहता। કોણ? छुरी वाला सबको छुरी दिखाता है, वो लंबा लंबा जो वो कैसे? ऐसे मुंह में ऐसे ऐसे खा के रहता है। કોની વાત કરશો બેન? હે કોની વાત કરે છે? उसका वो छुरी वाला सबको बात बात पे छुरी बताता है, हमारे नरियानी सोसाइटी बात में रहता है वो। ઓલો નરિયો. हाँ हाँ दीदी, दीदी वही नाम है। નરિયો. हाँ, દામિની ऐसा ही नाम है। મને ખબર પડી જ ગઈ હતી પણ એના મોઢે બોલવા દે ને, આપણે સમજે એવું બોલે છે કે નહીં? આપણે એ સમજે એવું કોક બોલી દઈશ આપણે. दीदी दीदी वो बहुत बुरा आदमी है। वो मुझे ऐसे ऐसे टच करता था, वो मुझे જો वो
उसने मम्मी उसने ऐसे ऐसे पैर रख के मुझे बीच रास्ते में रोका। તો કાંઈ નાટક કર્યા હશે એની સામે તે કાંઈક ઈશારે એવા ગંદા કર્યા હશે તો જ ઈ આડો પડ્યો હોય ને તારે. મમ્મી હિન્દી હિન્દી તું કે હું નહીં કહી શકું. मम्मी कैसे मम्मी बोल रही है कि मैंने हाँ હા તું ને कुछ किया होगा. मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चल रही थी, आप घर पे आ रही थी हाँ. तो वो साला ऐसे ऐसे पैर रखते हैं और मुझे बोलता है कि तू कितनी सुंदर लगती है। उसने तो दीदी मुझे वो भी बोला कि वो मुझे हाँ तो वो ऐसे करे तो ऐसे टाटिया घा कर देने का. मैंने उसे 2 चाटा लगाया लेकिन જો લાફો મારી નહીં પછી એમ કહે છે કે લે મારી છેડતી કરી પણ કરે જ તે ને. दीदी हाँ. क्या कही बोल दे रही हो आप? છેડતી કરી उसने मुझे छुआ गंदी गंदी जगह पर टच कर। હવે આને મારે હું કેવું કઈ ભાષામાં સમજાવી. આપણે તો કઈ સમજવાના છીએ જ નહીં. વાત તો એનો જ હશે. ભૂલ આપકા है नहीं दीदी मेरी कुछ गलती नहीं है। आपका ही भूल है आपने बोला होगा तभी तो वो नरिया वैसे तो अच्छा आदमी है. दीदी मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे अपने घर पे आ ઈ એમને કઈ ગાંડો ન થાય બરાબર, ઈ ભૂરાયો ન થાય બરાબર. તે કઈક નાટક કર્યા હશે ને એટલે જ એવા ધતિંગ કરતો હશે એવો. હિન્દીમાં કહી દે તું જ. મેં કે ઠેકો લઈ રાખ્યો છે કે ટ્રાન્સલેટર બેઠી છું હું અહીંયા. હા આ એમની તારા ભાઈના જેથી લગ્ન કરવાના હતા તેથી તો હરક પદોડી થઈને લઈ આવી હતી ભાભીને. હું ના પાડતી હતી છતાં પણ તું બોલતી હતી કે ના ના ભાભી बहुत अच्छी है लेके आओ. वो भी ऐसा ही बोल रहा था कि मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए वो वेम है मुझ उसका। पे, वो इसलिए बोला ને તમારાય તે ને આપકાય તે. देखो सुनो ध्यान से सुनो अगर वो ऐसा कुछ करे तो उसके सामने क्यों जाने का. नहीं जाने का ना तो फिर क्यों सामने ढोटी होके गई. लेकिन रास्ते में तो निकलना पड़ता है ना। તે તારે રાસ્તો બદલી નખાય, રાસ્તો બદલી નખાય. સમજ પડતા હે ને હે मैंने सब कुछ देखा नहीं है ना, તો જો દેખા નહીં હે તો ઘરમાં પડ્યા રહેને કા બરાબર. आपने मुझे भेजा ना सब्जी लाने। એટલે पर हम भी મતલબ बाहर जाते हैं ये शरीर लेके लेकिन हमें तो कोई कुछ नहीं करता. मुझे क्या पता, आप अगली बार मेरे साथ आना। ले दीदी इसने तो मुझे ऐसे ऐसे क्यों माँ? सच्ची में, लेकिन ખરેખર જીગને આય હું કહી દઉં. उसने बात भीड़ा तो आपने सामने से बात नहीं भीड़ा था ना. मैंने ऐसे चाटा लगाया, आपको दिखाऊं कैसे? ઠીક એટલે તે અહીંયા હવે આ બધા નખરા ચાલુ કર્યા એમ હે. તારે ને મારા હું જરૂર હતી તારા સસરાની સામે પણ બાંધ્યો છે ઈ મગજ વગરના. એને કાંઈ સમજાણું નહીં બધું ઉપર થઈ ગયું. કાળો અક્ષર ભેંસ બરાબર. જાઓ ઓરડામાં રૂમમાં જાઓ. ગો ટુ कमरे में जाओ, ऐसा ગો ટુ રૂમ. आप लोगों ने खाना खा लिया? જો મેં ખાઈ કે ભૂખા મરી તો મહેરબાની करके तुम्हारे कमरे में जाओ. ऐसा मत बोलो मम्मी जी, मरने के बाद मत बोलो। જો તે કી ખબર પડી ગઈ હે તો એને કઈ ખબર પડી ગઈ. અમુક તો ખબર પડે જ છે પણ નાટક કરે છે બીજું કાંઈ નથી. થોડું થોડું આવડતું હોય ને આપણે જેમ. વેન ટુ યોર રૂમ. વોન્ટિંગ ટુ યોર રૂમ. હા તો ભાઈ નહીં કેવું પડશે. હમ. ક્યાં ગઈ હતી? બહાર ગઈ હતી. શું કામ? શું કામ એટલે બહાર ના જઈ શકું? આ ઘરમાં કેવી મગજમારી થઈ તને નથી ખબર? કઈ મગજમારી? તે તો નવું ક્યાં છે? એ તો હાલતું જ રહે આપણા ઘરમાં. એમાં કઈ નવીન વાત નથી. આપણા ઘરમાં શાંતિ રહીને તો નવીન વાત કહેવાય. હોળી બનવાની કોશિશ ના કર, મને બધી ખબર પડી ગઈ છે. નહીં ભોળી બનવાની કોશિશ હું શું કામ કરું? કેમ કે હું ભોળી જ છું. તો ઈ બનવાની કોશિશ મારે શું કામ કરવી? 100 ભોળાને છેતરી નહીં ને એટલી ભોળી છે તું. એમ હમ. બીજી વાત કે તારા ભાભીને પેલા નફટ નરેશે હેરાન કરી અને એનો સાથ દેવાની જગ્યાએ તમે લોકો એની ઉપર શંકા કરતા હતા. કેમ? તને કેમ ખબર? કેમ મને ના ખબર હોય? ઠીક ચાપલાસી કરી દીધી છે ને. તને તો એવું જ લાગે છે ને
કે આ ઘરમાં જો કોઈ વ્યવસ્થિત રીતે બોલતું હોય, વ્યવસ્થિત કામ કરતું હોય તો એ તું છે. બાકી બધા તો ચાપલા છે, ચાપલુસી કરે છે અને કોઈ ઘરમાં સારું છે જ નહીં. ના ના એવું માનતી જ નથી. આવું તો બધાય માને છે. મારા એકના માનવાથી હું થાય ને એમાંય આમાં વાક તારી બાયડી નો દતો. હા, હંમેશા વાક મારી પત્નીનો જ હોય છે. મારી પત્ની સિવાય આ ઘરમાં બીજા કોઈનો વાક નથી હોતો. એની સિવાય જો કોઈનો વાક હોય તો એ મારો હોય. બાકી તારો, મમ્મીનો, પપ્પાનો કોઈ દી ક્યાં કઈ વાક જ હોય છે? ના ના આમાં જો કોઈનો વાક હોય ને તો તારા બેટર અડધાનો જ છે. બેટર અડધા? તારી બેટર આવ. ખરેખર આ ને ઘરની બહાર કાઢ્યા જેવી નથી. તારી બાઈને બાર કાઢા જેવી નથી. મને તો બાર કાઢા જેવી છે કેમ કે હું જાઉં ને તો આમ ચાલીને તો મને કોઈ રોકતું નથી. તારી બાઈને કેમ આમ ટાટીઓ કરીને રોકી હતી, મને કોઈ નથી રોકતું કારણ કે હું કાંઈ કરતી નથી. પણ તારી બાઈ એવા કાંઈક ઈશારા કરતી હશે, એવું કાંઈક કહેતી હશે એટલે તારી બાઈ સાથે આવું થાય. એટલે જ કોઈ કીધું છે કે હલકું નામ હંમેશા હવલદાર. પણ હલકું નામ તો જીજ્ઞાનું છે. એટલે ભાભીનું કહેવાય એમ કે ઈ બાર ગયા તા અને આવું થયું એમની હારે. અમારી સાથે કેમ ન થયું? જો બધા સાથે થાય એ જરૂરી ના હોય અને જે વ્યક્તિ સાથે થયું છે એમાં વાક એનો જ હોય એ પણ જરૂરી નથી. તું છે ને પક્ષ લેવાનું રહેવા દે. તારે તારી બાઈનો પક્ષ લઈને મારી પાસે આવવાની જરૂર નથી. એના સિવાય કઈ વાત કરવી હોય તો કર. એમાં જ્યારથી લગ્ન થયા છે ને ત્યારથી મને, મમ્મીને બધાને ભૂલી જ ગયો છે. હા, આવતા હે ને જતા હે ને ફાવતા હે. અને તુંય ભૂલી ગઈ છો ને તારા ભાઈને. હંમેશા ભાઈની બુરાઈ જ દેખાય છે. ભાઈ તારા માટે શું કરે છે તો દેખાતું જ નથી અને ભાભીના વાક દેખાય છે. ભાઈ કરી હું લીધું મારા માટે? ભાભી આવ્યા ત્યારથી તો બસ ભાભી જ દેખાય છે. કોને ખબર હું ભાળી ગયો છું. ઓહો, દેખો તો સહી બોલી કો. તું ગુજરાતી હો, ગુજરાતીમાં વાત કર. હા, બહુ ભોળી બનવાની કોશિશ ના કર. ખબર જ છે કે તું કેટલી ભોળી છો. આ ઘરમાં જો કોઈ અગ્નિ પ્રગટાવતું હોય ને, બધાને હેરાન કરતું હોય ને, તેમાં મેન કામ તો તારું જ છે. ઓમ માનું. આ તો એક કામ કર, કાઢી મૂક ઘરની બહાર. લે કાઢી મૂક મને ઘરની બહાર. હા, ઓય. હું કામ જાઉં? મારા પપ્પાનું ઘર છે, હું ક્યાંય નહીં જાઉં. હા, ખબર જ છે કે તમે બધા છે ને મારા લમણે લખાણા છો. લમણે ક્યાંય નથી જવાના. લમણે તો તારી ઘરવાળી લખાણી છે એ અમારે. તો લખીને આવ્યો છું ને તમે જન્મથી લખાણા છો. તારા નસીબમાં તો હતી, અમારા નસીબમાં હું કામ નાખ્યા? બે વાર બધું બોલવું પડે છે. પહેલા તો વિચારવું પડે છે કે હવે હું બોલવાનું એમ એને. હા, તે વાંધો નહીં. તને મારી પત્ની આટલી બધી જે હેરાન કરતી હોય, મારી પત્નીથી તને આટલી જ બધી તકલીફ થતી હોય ને, તો હું મારી પત્નીને લઈને ઘર બારો જતો રહીશ. નોખો થઈ જઈશ. ઈ જ કરાય ને. મમ્મી પપ્પાએ તને ઈ દિવસ જોવા હાટુ તો મોટો કર્યો છે તો ને. તમારે શાંતિથી રહેવું નથી તો શું કરવું? પણ જઈને તારી બાઈને કે ને કે શાંતિથી રહી એમ કીધું એટલું કરતી હોય તો. મને લાગે છે એને છે ને બાર મંદિરના છોકરાઓ જાય છે ને એની યાર મોકલવી પડશે કખગ શીખવા. ત્યારે શીખી રહે. આમને મને નથી લાગતું કે શીખશે એ. તો તને મોકલવાની જરૂર છે. તને ક્યાં હિન્દી આવડે છે? હે? કીધું તને? તો ઘણા બધાને ન આવડતું હોય. ઓહો, હિન્દી છે ને આપણી નેશનલ લેંગ્વેજ છે. આપણે ઘરમાં હિન્દી નથી બોલવાનું, આપણે ઘરમાં ગુજરાતી બોલવાનું છે. ઈ પૈણીને અહીંયા આવી છે તો એને ગુજરાતી શીખવું પડે. તો મારે શીખવાડાય હિન્દી ને. તો શીખવાડાય. કોઈ બહારનું વ્યક્તિ આપણા ઘરમાં આપણું બનીને આવવાની કોશિશ કરે ને તો એને આપણામાં કઈ રીતે આપણે ભેળવી શકીએ, આપણે કઈ રીતે એની સાથે એડજસ્ટ થઈ શકીએ એવું કરાય. પણ ના, આપણે ક્યાંય કરવું જ છે. આપણે તેના વાક કાઢવા છે, એને હેરાન કરવી છે, એને તકલીફ આપવી છે. ભાઈ તું હજુ ગણાઈ દે. હજુ કઈ બાકી રહી ગયું હોય તો હજુ વાક ગણાઈ દે. અરે ગણાવા બેસીસ ને તો સવારથી સાંજ પડી જશે પણ તારા વાક પૂરા નહીં થાય. એને સમજાવી દે કે બધી વાતમાં છે લગાવવાથી ગુજરાતી નથી થઈ જાતું. મેં ખાતા છે તો છે ને બધી વાતમાં લાકડીઓ લગાડવાથી હિન્દી નથી થઈ જતું. અહીંયા બોલીને હું એમ કહું કે હું સાગર છું તો હિન્દી થઈ ગયું. મને ખબર પડે. જઈને તારી બાઈને શીખવાડ. એને ગુજરાતી બોલવાનું છે, અમારે હિન્દી નથી બોલવાનું. કેમ? હવે ઘરમાં આવીશું તો ન ગમતું હોય તો પાસે વહી જાવ. જાને ઘર ભેગી ની થાને. આ તો હું તો જઈશ જ તે. લે વળી મારા પપ્પાનું ઘર હે. તે મારા બાપનું જ ઘર છે કે પાડોશી વાળાનું નથી મારે. મારી બેટી મારા ઘરમાં રહી છે અને મારા દીકરાથી મને અલગ કરવા માંગે છે. એને શું લાગ્યું કે મારા દીકરાને મારાથી અલગ કરી દેશે? તું રહીશ તો મને મારા દીકરાથી અલગ કરીશ ને. તને આ દુનિયા જોવા જ નહીં દઉં. હવે
એક જ વખતમાં ખેલ ખતમ. मम्मी जी आपकी हेल्प करूं मैं कुछ? कुछ नहीं. તારે હું મને મદદ કરાવી છે હે? અને બેટા હમણાંથી તારી તબિયત પણ નથી સારી રહેતી ને? कुछ तबीयत अच्छी नहीं रहती? अच्छी है मेरी तबीयत, वो तो सुबह थोड़ा सिर में दर्द था ना इसलिए, और थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, लेकिन हाँ, अभी ठीक મને हूँ मैं। મને દામિની ને બોલા કે ભાભીના તબિયત નથી હારા હે, તો મને લાગ્યા કે તારે માટે શરબત બનાવી દઉં, તો શરબત બનાવું. नहीं नहीं मम्मी जी, ले बेटा, मुझे पी ले वो. मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता। पी ले पी लो, हरा लगेगा शरीर में. मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं ये ठंडा वगैरह कुछ पीती हूँ ना तो मेरे तो वॉमिटिंग हो जाती है। હવે ઈ હું મને નથી ખબર પડતા હે, પણ મેં તારા હારા માટે શરબત બનાવ્યા હે, તો તમે પી લ્યો. नहीं मुझे नहीं पीना। ये કીધું ને પી લે તો પી લો ના. मम्मी जी मुझे सब पता है, मैंने सब देखा है कि ક્યાં જોયા હે તુને? कि आपने ना ये वाली दवाई कहाँ रख दी, ये वाली दवाई उसमें मिलाई है, जो ये दवाई पीता है ना वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। मैंने सब कुछ देखा है, चूहे मारने की दवाई शायद थी वो आपने मिलाई। तो तेने देख लिया मम्मी आप હું मेरे क्या करती थी वो तूने जो लिया. साथ हाँ? मैंने देख लिया मम्मी जी, आप बराबर है. मेरे साथ और जो लिया है तो मैं तुमको सब कह देती हूँ, बोल देती हूँ, बता देती हूँ कि तू हमारे घर में नहीं जोती है. लेकिन मम्मी जी मैंने क्या किया है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, आप मुझे क्यों इस કેટલી दुनिया- હારી બનતી है तू है, કેટલી હારી बनती है हमारे सामने है. સાંભળ, તું ભલે હારી બનતી है हमारी સામે, હો, પણ હવે અમને બધું ખબર પડી ગયા है કે તું અમારા ઘરમાં હું કરવા आई है. मम्मी जी मैंने क्या किया है, मैं तो यहाँ कुछ करने नहीं आती। મારા અને સાગર વચ્ચે कुछ મગજમારી ઊભી કરતી है ને હે, અને તું મારા સાગરને મારાથી અલગ કરવા માંગે છે. नहीं मम्मी जी, मैं आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमी મને અંધુર સમજમાં આવી ગયા है કે તું અમને બધાને અલગ કરવા માંગે છે. સમજી? मैं किसी को यहाँ से अलग नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को जुदा આ नहीं कर रही જેટલી ભોળી થવાના નાટક કરશો ને એ રહીને દે. સમજી ના તું? हूँ। मैं तो सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन आप कुछ समझ नहीं रही है। आपके मन में ना मम्मी जी आपके मन में ना गलत फहमियाँ खड़ी हो गई है मेरे लिए। मैं गंदी नहीं हूँ, मैं खराब भी नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों का अच्छा ही चाहती हूँ। और હા, आप तो અચ્છા मेरे- ચાહતી હે એટલે તો મારા દીકરાને અને મારાથી અલગ કરવા માંગે છે. સમજી? वो मम्मी आप बात बात पे गुस्सा करते हो ना, चिल्लाते हो ना, इसलिए वो आपका बेटा बोल रहा है कि हम लोग अलग हो जाए, लेकिन सच्ची में मैंने तो હા, તો મારા દીકરાને કાન ભમડી કિસને की? તેને ને હે, તો हम क्यों भूखते हैं? अब तो मैं अलग होके ही रहूंगी, अब मुझे नहीं रहना आपके साथ, आपको जो करना है वो कर लो। मैंने तो अच्छा आपके है। अंदर अपनी मम्मी देखी थी, लेकिन आप तो बहुत 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 बुरी गंदी औरत हो आप। હું ગંદી ઓરત હું કે તું? જોઉં છું, હું બધા ભેગા કરું છું અને બધો ફેસલો થઈ જાય આજે ને આજે જ. હિરલ, હા. તને એવું નથી લાગતું કે આપણે સાગરને વહુ સાથે બહુ ખરાબ વર્તન કરી રહ્યા હોય એવું? કેમ એનું ખરાબ વર્તન કરે છે? એ આપણી સામે ખરાબ વર્તન કરે છે. આ દીકરાને નોખો કરવાની વાત થઈ ગઈ, ત્યાં સુધી વાત પહોંચી ગઈ, છતાં પણ તમે મારા જ વાંક કાઢો છો. ના, જો તારા વાક નથી કાઢતો, જો એ આપણે દીકરાની વહુ છે, હવે આપણે જ નહીં સમજીએ તો બીજું કોણ સમજે? જો કાલ એટલે સવારે દર વખતે આપણે જ જાતું કરે લેટ ગો કરવાનું છે હે? તો આ જે આવી છે નવી બહારથી એને નથી લેટ ગો કરવાનું, એને જતું નથી કરવાનું. મારે ને મારી દીકરીને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાની બધી વાતમાં. મારી વાત સાંભળ, કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાની વાત નથી, પણ આપણો દીકરો આપણા હાથમાંથી નીકળી જશે, તું સમજ. તો એ વાત ભાભીને સમજવી જોઈએ ને, એમને એટલી ખબર ન પડે કે હું ઘરની બધી જ વાત મારા ઘરવાળાને કરીશ તો ઘરમાં ઝઘડાઓ થશે, એકબીજાની વચ્ચે
બાંધવાનું થશે એમણે તો ક્યારે વિચાર્યું જ નહીં. તો જ વિચારે ને આ બધી હિન્દી ભાષી આવે ને આવું જ કરે. થોડા વખત હારી રહે પછી હેરાન કરવાનું ચાલુ કરે ને આ નોખાતાન ચાલુ કરે બસ. નહીં પણ આપણી વહુમાં મને એવું નથી લાગતું, કાંઈક આપણે ભૂલ થતી એવું લાગે છે. તું શાંતિથી હવે વિચાર. તમે મને એમ કહો નર્યો એટલો ખરાબ છે હે? પણ એવું કોઈ અત્યાર સુધી છેડતી તો કરી નથી. આ તમારી દીકરા વહુની સામેથી છેડતી કેમ કરી ઈ કે ને? ઈ છે જ નાલાયક માણસ, તમે એને ઓળખ્યા જ ઈ નથી. બાધી હકે પણ કોઈ છોકરીની છેડતી તો ન જ કરે હો. ઈ માણસના પેટનો છે, જનાવર નથી. તમે માણસોને ઓળખવામાં ભૂલ કરો છો મા દીકરી. અરે બેટા આ શું? બસ નિર્ણય કરી લીધો હા. કે બાયડીએ કાનમાં વાત રેડી એટલે સીધા નોખા થવાની વાત છે. હા મમ્મી, રોજ રોજની મગજમારીથી જેને હું કંટાળી ગયો છું. કારણ કે રોજ સવાર પડે તમે લોકો શરૂ થઈ જાઓ છો અને તમને જિજ્ઞા સાથે નથી ફાવતું અને જિજ્ઞાને તમારી સાથે નથી ફાવતું. બોલો હવે બધાને એકબીજાથી નથી જ ફાવતું અને ઘરમાં ખોટે ખોટા ઝઘડા થાય. એના કરતાં બેટર એ જ છે કે અમે જ લોકો આ ઘર છોડીને જતા રહીએ, જેથી કરીને તમે લોકો શાંતિથી આ ઘરમાં રહી શકો. તારે તો નહીં જ જવું હોય પણ કોઈના કહેવા પરથી જતો હશે. કોઈના કહેવા પરથી નથી જતો. મેં મારી જાતે જ નિર્ણય લીધો છે અને આટલો સમજદાર તો છું જ. મારામાં આટલી બુદ્ધિ તો છે જ કે હું મારી જાતે નિર્ણય લઈ શકું અને ઘરની પરિસ્થિતિને સમજી શકું. જો ખરેખર ઘરની પરિસ્થિતિ કોઈ ના સમજી હોય ને તો એ તમે લોકો છો. બરાબર ઓળિયો ગોળિયો બધો અમારી પર ટોપલો આવે છે પણ આટલા વર્ષથી તને ખબર નથી કે તારા માવતર અને તારી બેન કેવી રીતના ઘરમાં રહે છે અને તારી બાયડી આવ્યા પછી તને ખબર પડી કે અમે હારા નથી એમ? બધી ખબર જ છે મમ્મી. ઘરમાં જો બહારનું વ્યક્તિ પરણીને આવે કે નવે નવું આવે ને તો એનો સાચવવાનું હોય, એની સાર સંભાળ લેવાની હોય, એની જો કંઈ ભૂલ થઈ ને તો એને નજરઅંદાજ કરવાની હોય, એને શીખવવાનું હોય. અને તમે છો કે જ્યારથી જિજ્ઞા મને પરણીને આ ઘરમાં આવી છે ને ત્યારથી તમે ખાલી વાગ ગોતવાની ખબર પડી છે. એનું ધ્યાન રાખવાની, એને સમજાવવાની, એને શીખવવાની કોઈ ખબર નથી પડી. કારણ કે એ ક્યાંથી આવે છે એ તમને ખબર હોવા છતાં. નહીં તારી બાયડીને અમે કઈ શીખવતા જ નથી, તારી ઘરવાળીને અમે કઈ સમજાવતા જ નથી. બધું સમજાવીએ છીએ, બધું શીખવાડીએ છીએ છતાં પણ એ શીખવા તૈયાર નથી. એને અમારી ભાષા નથી ખબર પડતી ને અમને એની, અને તોય તે અમે એડજસ્ટમેન્ટ કરી અને તોય તે અમે એને હારી રીતે હાચાવી છે. ક્યાં રોકટોક કરી પૂછે ને તારી બાયડીને. मम्मी जी माफ करना, कुछ कुछ शब्द है ना आपका मुझे समझ आ रहा है। હવે तो दीदी आपको पता है मम्मी जी ने क्या किया और हम लोग क्यों घर छोड़ के चले जा रहे हैं? मम्मी जी ने है ना आज चूहे मारने की दवाई पानी और टक्कर में मिला दी और वो मुझे जबरदस्ती पिलाने की कोशिश कर रहे थे। હું કહે છે એ એવું કહેવા માંગે છે કે ઉંદરડા મારવાની દવા મમ્મીએ ખાંડમાં અને પાણીમાં નાખીને એને પીવરાવવાની કોશિશ કરી છે. બોલો શું કરીશું હવે? આવું બને જ નહીં. મમ્મી આવું ના કરે. ઓહો, મમ્મી તો કાંઈ કરી જ નથી શકતા, એ જ તો વાંધો છે. મમ્મી જો કંઈ કરી શકતા હોત ને તો અત્યારે જિજ્ઞા એ મારી પાસે ઊભી પણ ન હોત. કાં તો દવાખાને હોત અને કાં તો ધામમાં. મમ્મી આ ગાંડો થઈ ગયો છે મને ખબર છે. માનું છું કે આપણને ભાભી નથી ગમતા પણ આવું તો ના જ કર્યું હોય ને. આઈ નો. જો તું છે ને ખોટી વાતો કરવાનું રહેવા દે. સાચું જ કહે છે. હા સાગર બરાબર જ કહે છે. હવે નાની નાની વાત એના ભાઈડાને કરી દેતી હોય એની બાયડી, આ તો કરી જ દે ને. શું ખોટું કર્યું? ખોટું શું કર્યું? તારી બાયડીએ તને અને મને અલગ કરવા માટે આ બધી વાત કરતો હતો ને કેટલા સમયથી. હું ક્યારે એવી સ્થિતિ નથી કે તું મારાથી અલગ થાય ને નોખા થવાની વાત કરતી હતી ને એટલે એને મારી નાખવાનો પ્લાન ઘડ્યો તો મેં. સમજવું પડે, અરસપર એકબીજાને સમજવું પડે. તમે મારી માં છો ને એટલે કંઈ પણ બોલ્યા વગર આ વાત ઉછેર્યા વગર હું નીકળી જતો હતો. બાકી તમારી જગ્યાએ જો કોઈ બીજું હોત ને મમ્મી તો ખરેખર ઊભા એનો જીવ લઈ લેત. પણ તે એમ ન કીધું ને કે હું મારે માંથી અલગ નહીં થાઉં. શું કામ? એમ ન કીધું. શું કામ કહું? કારણ કે ભૂલ તમારી છે એની નહીં,
એણે તો તમને સમજવાની, આ ઘરને સમજવાની, બધાને સમજવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરી છે. देखो आप झगड़ा मत करो प्लीज. એને તો શાંતિ થાય પૂછે ને તારી મમ્મી ભાષામાં બસ મમ્મી આ શું કરો છો તમે? તારા ભાઈને પૂછ ને શું કરી રહ્યો છે. મારાથી અલગ થવાની વાત કરે છે ની બાયડી ના કીધે. પણ એમાં ભાઈનો શું વાંક છે? હવે મને સમજાઈ રહ્યું છે કે આ બધી વાતમાં ભાઈ કે વાંકમાં જ નહોતો. આપણે ભાભીને નથી સમજતા, ભાભી આપણને નથી સમજતા. આપણે ભાઈને કમ્પ્લેન કરીએ, ભાભી ભાઈને કમ્પ્લેન કરે તો એ શું કરે? બેમાંથી એકને તો પસંદ કરવાના જ હતા ને. અને તમને અને મને આપણને બેયને ભાઈ ઉપર એટલો તો વિશ્વાસ છે કે ક્યારે આપણી સાથે ખરાબ કે ખોટું ન કરી શકે, આપણી સાથે આવું ન કરી શકે. પણ છતાંય તે જો આજે આ નિર્ણય લીધો હોય કે આપણી જ ભૂલ હશે મમ્મી. મમ્મી આપણને ભાભી પસંદ નથી પણ આપણે ખૂની થોડી છીએ. એક મોકો આપીએ. ભાભી જ્યારથી લગ્ન કરીને આવ્યા ત્યારે એમને આપણને ને આપણે એમને મોકો જ નથી આપ્યો. ટ્રાય કરી જોઈએ. કાંઈ વાંધો નહીં, તે કીધું છે ને તો મોકો આપશું. પણ સાગરને કે મને છોડીને ક્યાંય ન જાય. हम लोगों को लेट हो रहा है, हम चले. નહીં જાના હે. જો બેટા બેટા સાગર ઘર છોડીને ક્યાંય નીકળવાનું નથી. दीदी क्यों नहीं जाना? मम्मी जी वापस. अभी भेगा रहेंगे ना हम इसलिए. लेकिन मैं शांति मम्मी राखीश जी तू. को पसंद भी नहीं हूँ तो मैं देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ हुआ था उसका सॉल्यूशन हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है. तुम प्यार से इस घर में रह सकती हो. मम्मी ने भी यही बोला है और एक नई शुरुआत की. વીતી ગયું એ વીત ગયા. ठीक है. મમ્મીનું ને પપ્પાનું તો સમજાય છે, પણ તું ઢાંગા જવડી થઈ, આટલી તને ભણાવી છતાંય હિન્દી નથી બોલી શકતી ને ખરેખર તને પણ હું મારવાનું મન ભણતી થાય ત્યારે છે. હિન્દી નહોતું આવતું એટલું પ્રાયોરિટીમાં. શું તું તે આલ્યા મૂક્યા હો. वो दीदी मैं लेके जा रही हूँ, आप मत उठाओ. જા બેટા તું જ મૂક્યા જા. હાલ હું કહું ખબર તમને